Hello. Welcome to Ezana Tube. I'm the host Ezana. Today is April 15, 2022. Salam akkam Oromia kami Tagaru. Lomi miyaziያ ሸውዓተ ኢስራን ዓሰርተ ኣርባዕተን እዩ ብገዛ ኣቆፃፅር እንኳን ደሓን መጻእኩም እናበልኩ the news as follows. Okay, when I start my news that it's been on the news the past few days that the World Bank is going to lend the $300 million to the Ethiopian government, and the EU condemned this approval because we know the country is in a crisis. War is everywhere. We know that the human rights condition is unpredictable. There's a lot of war crime happened in Ethiopia, where in the North Tigray region, and by the World Bank, by ignoring this and to lend the $300 million, we know that if the Abiy Ahmed government received this millions of dollars, it's going to spend it on weapons to destroy civilians in the country. And this is what one news I have from EU. Okay, when I go to another news that we know that even I mentioned it in my previous news few days ago that in the southern region of Ethiopia by the town of Shene, that over over 1,300 Tigrayans who are illegally detained for 9 months, that finally the day comes and they have been released, and they moved to near Addis Ababa town of Kaliti, and that's the other news I have. And finally, after so many months of misery, those innocent Tigrayans who got detained, some of them even old people, children, pregnant women, and some of them who got returned from Saudi Arabia. And these people finally they got released. That's the other news I have for you. Okay, when I go to Frontline News, updating what's going on, I start in Amhara region. There has been a war between the TDF and the Amhara region forces and their allies by Western Gondar, Armacho area. In this war, the TDF got defeated those the regional forces and their allies. Even they captured some weapons, heavy weapons. Also, the Kimant group and the TDF together joined operation by Korra, versing the regional forces, ENDF and their allies. Also, when I go borderline with Ethiopia, Sudan, by Abakar, the Sudanese and the Ethiopians having a war by that borderline. The Sudanese wants to control every inch of they saying their land, and the Ethiopians trying to defend. But the Ethiopians are everywhere having war in Oromia region, Tigray, you name it, Afar here and there. This is easy for the Sudanese to capture all the land they lost, and that's the frontline news from Amhara region. And when I go to indifferent region, okay, the other news when I go to Oromia region in Ethiopia, that we know that there is a heavy war continues. The ENDF and their allies versing the Oromo Liberation Army. According to the news, the Oromo Liberation Army doing very well. The ENDF and their allies hasn't gained an inch, even though the Abiy Ahmed government said that they're gonna eliminate the Oromo Liberation Army in 30 days. That doesn't look like it. The Oromo Liberation Army doing very well by Guji area and Western Shoa by Wallega, and the heavy fighting continues. And Oromo Liberation are pressuring the Abiy Ahmed and his government,
and they are in big trouble. And that's the news I have from Oromia, Ethiopia. Okay, when I go by Amhara Oromo border, that the Fano got into the Oromia region area there, and the town of Amaru, uh, they open chaos in that town, and because of that, the people complain to the federal government office, and the federal government sent some federal police to the area. But before they reached there, they got ambushed by Fano, and 39 federal forces are killed, including the town mayor, the Chasa Olana, also got killed in that he is a Prosperity Party member. And this is what I have for you from Ethiopia. I don't know if the world really gives equal attention to black and white lives. The whole attention to Ukraine is very important, of course, because it impacts the whole world. But even a fraction of it is not being given to Tigray, Yemen, Afghanistan, Syria, and the rest. A fraction. And I need to be blunt and honest that the world is not treating the human race same way. Some are more equal than others. And when I say this, it pains me because I see it. Very difficult to accept, but it's happening. I hope the world comes back to its senses and treats all human life equally. Okay, international news, Russia-Ukraine conflict. The Russians say it will scale up attack on Kiev and other cities in Ukraine. Also, the Russians said if Finland and Sweden join NATO member, Russia is going to use a nuclear bomb. And this is what I have for you today, and thanks for watching. Okay, ዜናን ስጀምር ባለፉት ጥቂት ቀናቶች የነበረው ዜና ላይ $300 ሚሊዮን ለአብይ አህመድ ለኢትዮጵያ መንግስት ወርልድ ባንክ እንደሚያበድር ያስተላለፈውን ዜና እናስታውሳለን። እና በዚህም ምክንያት ኢሮፒያን ዩኒየን እንደተቃወሙ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። ምክንያቱም አገሪቷ በጣም ቀውጢ ላይ እንደሆነች በጦርነት፣ በመፈናቀል፣ በረሃብ፣ በችግር፣ በመሞትና በሁሉም ነገር ያለውን ችግር እያዩ ስለሆነ ይህን $300 ሚሊዮን ለአብይ አህመድና መንግስት ማበደር ማለት ሙሉ ለሙሉ ወደ ጦርነት እንደሚያውለውና ህዝቡ የባሰ ስቃይ ውስጥ እንደሚገባ በዚህ የተናገሩት ያመላክታል ማለት ነው። አንዱ ይዤላችሁ የመጣሁት ከኢሮፒያን ዩኒየን ይህንን ይመስላል። ኦኬ፣ በሌላ በኩል ሲሄድ ከዚህ በፊት ጥቂት ቀናቶች በፊት ዜና ላይ ተናግሬው ነበረ። በደቡብ ክልል ሸኔ የምትባል ከተማ ላይ ወደ ከ1300 በላይ የሆኑ ትግራያንስ ምንም ባለ ሳያረጉ የተያዙ ከ9 ወር በላይ መጨረሻ ላይ ያው ቀኑ መጥቶ እንደተለቀቁና ወደ ቃሊቲ አካባቢ በባስ እንደተወሰዱ ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። በመጨረሻም ከስንት ስቃይና መከራ በላይ እዚህ እስር ቤት ውስጥም እርጉዝ ሴት ልጆች፣ አሮጊት፣ ሽማግሌ ሁሉ በሽተኞች እንደነበሩ የምናስታውሰው ጉዳይ ሆኖ መጨረሻ ኤኒዌይስ ቀናቸው ደርሶ እንደተለቀቁ ነው የደረሰን ዜና ከዛ የሚያመላክተው ማለት ነው።
ኦኬ በሌላ ዜና የግንባር ዜናዎች ሳወራ በምዕራብ ጎንደር በአርማጮ በኩል ጦርነት እንደነበረ ከቲዲኤፍ አምሃራ የክልሎችና የነሱ አላዮቹ ጋር እና በዚህ በተደረገው ጦርነት ብዙዎቹ ቲዲኤፍ ኢሊሚኔት እንዳረጋቸውና የቀሩትም ወደ ኋላ እንዳፈገፈጉ ቲዲኤፍ አርማጮን እንደተቆጣጠረና አሁን ደግሞ በቆራ በኩል ቅማንትና የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ሆነው ከሪጅኑ አምሃራ ሪጅን ጋር ያለው ክልል ላይ እና ከነሱ አላዮች ጋር ጦርነት እያደረጉ እንደሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። ሱዳን ኢትዮጵያ ቦርደር በአከር ላይ ሱዳንና ኢትዮጵያ እዛም ጦርነት እንዳለ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። ከዚህ ሪጅን ወጥቼ ደግሞ ወደ ሌላ ሪጅን ስገባ በሌላ በኩል ስንሄድ ወደ ኦሮሚያ ክልል እናውቃለን። አብይ አህመድ የ30 ቀን ጦርነት ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚን ለማጥፋት እንደወሰነ ግን አሁን እንደምናየው ከሆነ በጣም ጥቂት ቀናቶች አልፎታል። ይሄ ጦርነት የ30 ቀኑ ኦፕሬሽን ከተጀመረ ማለት ነው። ግን ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ በሁሉም ግንባር ጥሩ እየሄደ እንደሆነ የአብይ አህመድን እና የእሱን አላዮቹን በኪሳራ እንዳደረጋቸው ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው ማለት ነው። ኦኬ በሌላ ዜና ስንሄድ አማራ ኦሮሞ ቦርደር ላይ ፋኖ ወደ ኦሮሞ ክልል ገብቶ በኦሮ ጉድሩ አማሮ ከተማ ላይ በፈጸመው አንዳንድ ግፎች ህዝብ ላይ ህዝቡ ይሄንን ወስዶ ለመንግስት ኮምፕሌን ሲያደርግ ወደ 39 የፌዴራል ፖሊስ ወደ ክልሉ አካባቢው ወደ ከተማዋ ሲላክ ፋኖ ጠብቀው ተደብቀው አምቡሽ እንዳረጓቸውና 39 የፌዴራል የኢትዮጵያ ፖሊስ ሲገደሉ አንድ ደግሞ የክልሉ አስተዳዳሪ ደቻሳ ኦላና የሚባልም አብሮ እንደተገደለ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። ኦኬ በሌላ በኩል ስንሄድ ዓለም ላይ የራሻ ዩክሬን ጦርነት ነው። ጦርነቱ በከባዱ እንደቀጠለ ነው። ራሻም ይሄንን ጥቃት በከባዱ እንደምትቀጥል የሰጡት መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ፊንላንድ እና ስዊድን ኔቶ ሜምበርነትን ከተቀላቀሉ ራሻ ኒውክሌር መሳሪያ እንደምትጠቀም ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ራሻ እንዳለው ኢሮፕ በትልቁ እንደምትጎዳ በዚህ ጦርነት ከዛ የሰጡት መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ አጠር ያለ ዜና ይሄንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ ዜና ክጅምር ከለኩ እንፈልጢና ዝሓለፈ መዓልትታት ናይ ወርልድ ባንክ 300 ሚሊዮን ዶላር ንአብይ አህመድን መንግስትን ካልቅ ከም ዝኾነ ዝሰማዕናዮ ዜና እዩ። ሕጂ ናይ ኢሮፕያን ዩኒየን በዚ ተቃውሞም ከም ዘስምዑ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፀብ ያመላክት። ንምንታይ ኢትዮጵያ ተዓዲ ብኩናትን ብምፍናቅል ሞትን ሽግርን ስቃይን ረሃብን ብኩሉ ዝተጠመደ ስለዝኮነ እዚ 300 ሚሊዮን ዶላር ንአብይ ምሃብ ማለት ሙሉ ለሙሉ ንኩናት ከም ዘውዕሎ ኤክስፐርት ካብኡ ይዛረቡ ማለት እዩ። እና ሓደ ኒውስ ካብ ኢሮፕያን ዩኒየን ብዚ ከም ዝተቃወሙ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ። ኦኬ ብካሊእ ከይድ ከለኩ ኣብ ደቡብ ክልል ኢትዮጵያ ከተማ ሸኔ ዝበሃል ልዕሊ 9 ወርሒ ዝተኣሰሩ 1300 ተጋሩ ፀብፂበልኩም ነይረ። ኣብዚ ዝተኣሰሩ ህሙማት ኣዋልድ ዝጠነሳ ኣረጊት ሽማግሌን ካብ ሳውዲ አረቢያ እውን ዝጠረዙ እውን ኣብዚ ይርከብዎ ነይሮም። ልዕሊ 9 ወርሒ ተጋሩ ስለዝኮኑ ጥራይ ተዓሲሮም ዝነበሩ ከም ዝተፈትሁን ብባስ ናብ ኣዲስ አበባ ከም ዝተወሰዱን ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፀብ ያመላክት ማለት እዩ። ኦኬ ናይ ግንባር ዜና ሂዘልኩም ዝመፅኣኩ ካብ ምዕራብ ጎንደር ኣምሃራ ክልል ባይ ኣርማጮ ብዝተገበረ ኩናት ዝሓለፈ መዓልትታት ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊትን ናይ ኣምሃራ
ሃይሊን ናታቶም አላይን ኮይኖም ብዘገበርዎ ኩናት እጅግና መከላከያ ሰራዊት ነዚኣቶም ጠፍጢፉ ደምሲሱ ብዙ አጽዋሩ እውን ከም ዝማረከ ዝተረፉ ንድህሪት ከም ዝሰሓቡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ዘመላክት ማለት እዩ ካቡ ብቆራ ድማ ምስ ቅማንትን ጀግና መከላከያን ሰራዊትን በሓንሳብ ኮይኖም ነቲ ክልልን ኢኤንዲኤፍን ሃይሊና ደምሰሱ ከም ዝርከቡ ካቡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ በኢትዮጵያ ሱዳን አካባቢ ድማ በአብ አከር ዝግበር ኩናት ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያን ብእውን ቀፂሉ ከም ዘሎ ካቡ ዝበፅሐና መረጃ ያመላክት ማለት እዩ ሓደ ናይ ግንባር ሂዘልኩም ዝመፅኣኩ ካብ አምሃራ ክልልን አካባቢያን ነዚ ይመስል ንካሊ ድማ ክንከይድ ከለና ናብ ኦሮሚያ ክልል ኢትዮጵያ እንፈልጥ ኢና ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ናይ አብይ አሕመድን ናቱ አላይን ከቢድ ኩናት ከም ዘሎ ኣብቲ ክልል ማለት እዩ እንፈልጥ ኢና አብይ አሕመድ ብ30 ቀን ካጥፎሜ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ነዚ ኦፕሬሽን ከም ዝተጀመረ እንፈልጥ ኮይኑ ግን ሕጂ ዝንሪኦ ዘለና ካልዩ ኦኤልኤ ብጣዕሚ ፅቡቅ እናከደ ከም ዝኮነ ስፔሻሊ በጉጂ ግንባር ብምዕራብ ሸዋን ወለጋን ንአብይ አሕመድ እናቱን ደገፍቲን ኪሳራ ብኪሳራ እናገበሮም ከም ዝርከብ ካቡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ ይህ አገር ትርጉም የሚሰጠኝ ህዝብ ነው ከህዝብ ውጭ አገር ተራራ ነው ወንዝ ነው አንድ ተራራ ከሌላ ተራራ የበለጠ ፍቅር የሚያሳድርበት ምክንያት የለም አንድ ህዝብ ከሌላ ህዝብ ግን የበለጠ ፍቅር ያሳድራል ከህዝቡ ጋር ከመላመድ ጋር ተያይዞ ቋንቋውን ባህሉን ከማወቅ ጋር ተያይዞ ስለዚህ የሀገር ፍቅር ማለት ለኔ የህዝብ ፍቅር ነው ከዛ ውጭ ትርጉም የለውም የህዝብ ፍቅር መገለጫ የሚመስለኝ ያንን ህዝብ ለማገልገል የሚከፈል ዋጋ ነው ተወሰነ ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ከሆነ ፍቅር አለው ማለት ነው አገር ሞድ ከሆነ በተግባሬ ነው የሚገለጸው ህዝብ ሞድ ከሆነ በተግባሬ ነው የሚገለጸው ህዝቡን ለማገልገል ዋጋ ከፍያለሁ ያልከፈልኩም ያን ክፈል ዝግጁ ነኝ አይደለም ያ ነው ማረጋገጫው አንዳንዶች ሰፈራችሁ ውስጥ ሰው ሲደባደብ ሰፈራችሁ ውስጥ አንድ ጎጆ ሲቃጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያደረገ ነው ትላላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ስልጣን አለ የተሰጠው ስራ አለ የተሰጠውን ስራ ጠንቅቆ ነው የሚሰራው ያውቀዋል የሰፈራችሁን ሰላም መጠበቅ የእናንተ ጉዳይ ካሊ ክንከይድ ከለና አምሃራ ኦሮሞ ቦርደር ናይ ፋኖ አብ ኦሮሞ አትዮም ባይ ኦሮ ጉድሩ ዝበሃል አካባቢ አማሩ ዝበሃል ከተማ አቡ ረብሻ ከም ዝፈጠሩን ህዝቢ ዋጭዋጭ ምስበለ ናይ ፌደራል ፖሊስ 39 ናይ ፌደራል ፖሊስ ናቡ ምስተላዓኩ ናይ ፋኖ አድፊዩ ተጸቢዩ ከምዝ ንኩሎም ከምዝ ደመሰሶም ካቡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት መምህዳር እውን እቲ ቦታ ደቻሳ ኦላና ዝበሃል እውን ከምዝ ዝተቀተለዩ ካቡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ዘመላክት ማለት እዩ ኦኬ በካሊ ክንከይድ ከለና ናይ ራሽያ ዩክሬን ጎንፂ እዩ እቲ ኩናት ብከቢዱ ከም ዝቀፀለ እዩ ዝበፅሐና ፀብፃብ ካቡ ዘመላክት ማለት እዩ ራሽያ ከም ዝበለቶ ኣብ ኪየቭ ካልኦት ከተማታትን ኣብ ዩክሬን ከም ዝትድብድብ ከም ዝትቅፅል እያ ካቡ ዝሃበቶ ፀብፃብ ዘመላክት ማለት እዩ ብካሊ ድማ እንድር ፊንላንድን ስዊድንን ተፀንቢረን ምስ ኔቶ ራሽያ ኒውክሌር ኣፅዋር ከም ዝጥቀም እያ ዝሃበቶ ፀብፃብ ዘመላክት ብካሊ ድማ በዚ ኩናት ኢሮብ ብከቢዱ ከም ትጉዳእ እዩ ራሽያ ዝሃቦ መግለፂ ዘመላክት ማለት እዩ ንሎሚ ህፀረፅር ዝበለ ዜና ሂዘልኩም ዝመፅዓኩን እዚ ይመስል ነይሩ ስለተከታተልኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ብካሊ ቪድዮስ ከም ንራከብ ትግራይ ትእወድ